लंबितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकतरो कमलाकाश विश्वम्भरो जगदो यगधर्मकामि वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतार हे कृष्ण करुणा गोपेश गोपिका वृषभा सुते त्वं नमामि वृन्दावै तुलसीदेव्य विष्णो भक्तिप्रदे देवी सत्यवत्य वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकामनं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साम्प्रदायिकं सहगणरघुनाथं सजीवं साद्वैतं साधूतं परिजनं सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुभीष्मश व्यासाहरिततुल्यं भुवनत्रयं तन्वेदशास्त्रपरिनिष्टे शुद्धमध्यं सूरमुनीन्द्रनुतं कविन्दं कृष्णं
जटाकलापं व्यासं नमामि शिरसा तिलकं नमो धर्मा महते नमो कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणे नमस्कृत्य धर्मावक्षे विद्यामायने चैव पुराणे भारती तथा आदुर्मध्ये च मध्ये च हरि सर्वत्र तुलसीकाननं यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितं नाहं तिष्ठामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि कल्पतरोऽस्मि कृपासिन्धोऽस्मि एव च पतितानां वैष्णवेभ्यः नमो देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीरूपसनातनं भक्तवृन्दा सत्रं स्वर्गाय लोकान् सहस्रो निगमो कल्पतरो गलितो शुकमुखातं द्रवसंयुतं पीबत भागवतं रसमालयं मोहनो रसिका भुवि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
সকলে সংক্ষিপ্তভাবে আরম্ভ হই। আগামীকাল হরিবাসর তিথি, কিন্তু আমাদের তো সেই 9টার মধ্যে তো শেষ করতেই হবে, কথা কমে যাবে। জানি না, নিতাই গৌরের চরণে, শ্রীমতী রাধারানীর চরণে প্রার্থনা করব কালকে দিনটা যেন আরো আনন্দ মুখর হয়। আর আমার পরম পূজনীয় পিতৃদেব প্রভুপাদ শ্রী বিনয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় আসেন। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा 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 हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि ओम। সবাই মিলে তালি দিয়ে সেবা করো। बनमाली मुरली धारी बनमाली मुरली धारी बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरधारी। बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरिवरधारी। बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरधारी। बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरिवरधारी। नित नित कर मोहन जोरी गोपी मदहारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। हरि सुंदर नंद मुकुंदा नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम।
रचाओ आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे आओ रे गाओ रे रचाओ आओ रे रास रचाओ रे हरि संतन संत मुकुंदा हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण बोल नारायण हरि नारायण हरि नारायण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण बोलिए भागवत भगवान की भक्तवत्सल भगवान की कतायनी महामाया की निताय गौर हरि বাবারা মায়েরা বোনেরা দিদিরা সকলকে মোবাইলগুলো একটু সাইলেন্ট করার জন্য অনুরোধ করছি। তো
কৃষ্ণ ভক্তি রস ভবিতামতি ক্রিয়তাঞ্জলিকুত তিলকভটে তত্র লৌলমোপি পুণ্যবৈকলম জন্মকোটি সুকৃতেন ন লভ্যতে। জয় শ্রী রাধে। একটু সংখ্যা মারো, এইরকম আওয়াজ করো, জয় শ্রী রাধে। এইভাবে ধরলে হচ্ছে জয় শ্রী রাধে, জয় শ্রী রাধে। ঠিক আছে, তো আমরা রসাভাসে আছি। রসে বসে বলে না, ভালোই তো রসে বসে আছে। এই রসে আর বসে এই কথাটা বড় প্রাচীন। এটাকে সুন্দর করে শ্রুতিতে বলেছেন। কি বলেছেন? শ্রুতিতে বলেছেন রস বৈশা। রস বৈশা মানে আবার রসের মধ্যে বসতে পারেনি, রসের উপর বসলে মুশকিল হচ্ছে, রসে বৈশ না, রস বই স মানে হচ্ছে সে যিনি অনন্ত রূপে প্রকাশিত, তিনি রস। সব জায়গায় বলেননি, শ্রুতিতে খুব কম জায়গায় আছে। বলছেন রস, তিনি কি? তিনি রস। যার জন্য সকলে সেটি বোঝেন না, যারা বোঝেন তারা হৃদয়কে বৃন্দাবন করেছেন। শ্রীমন মহাপ্রভু বলেছেন অন্যের যে অন্য মন, আমার মন বৃন্দাবন, মনে মনে এক করি মানি। অন্যের অন্য মন, আমার মন বৃন্দাবন। আবার রাষ্ট্রপতি কি বলছেন? হৃদি বৃন্দাবনে বাস, হৃদি বৃন্দাবনে বাস। যদি কমলাপতি ওহে আমার ভক্তি হবে রাধা সতী, হৃদি বৃন্দাবনে বাস। আমার ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে কি বলছেন? তিনি তো মা মা করতে অজ্ঞান। যতই মামা করুক, তার হৃদয়টা কেমন? খোঁজে 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 খুঁজিলে পাবি হৃদয়ে মাঝে বৃন্দাবন। খোঁজে 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 খুঁজিলে পাবি হৃদয়ে মাঝে বৃন্দাবন। খোঁজে 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 খুঁজিলে পাবি হৃদয়ে মাঝে বৃন্দাবন। কবির বলে শোন শোন শোন, কবির বলে শোন শোন শোন, কবির বলে শোন শোন শোন, বলে শোন শোন শোন। ভাবগুরু শ্রীচরণ, ভাবগুরু শ্রীচরণ, ডুব 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 রোষাদরে আমার, ডুব 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 রোষাদরে আমার। পাল্লা খুঁজলে পাতা, তলা তলা খুঁজলে পাতা, কবিরে
ডুব 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 সাগরে আমার মন ড্যাং 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 ডাঙায় দিকে চালায় আমার পেছন জল ড্যাং 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 ডাঙায় দিকে চালায় আমার মন বিজ্ঞানের বাতি বিজ্ঞানের বাতি দিবে চলবে অনুক্ষণ দিবে চলবে অনুক্ষণ ডুব 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 সাগরে আমার খুঁজলে পাবি হৃদয় মাঝে বাবা যারা রসিক যারা ভাবুক তাদের জন্য হৃদয় বৃন্দাবন তাই ব্রজবাসীরা গায় কি গায় রসময়ী রাধা রসময়ী শ্যাম রসময়ী শ্রী বৃন্দাবন ধাম রসময়ী রাধা রসময়ী শ্যাম এভাবে রসে পরিপূর্ণ রস নিয়ে ব্যাখ্যা করার কিছু নেই কারণ আমরা আলোচনা করেছি গতকাল এই টক ঝাল মিষ্টি এইসব নয় এ হচ্ছে জিহ্বা দিয়ে নয় অন্তরের আস্বাদ সমস্ত স্বাদ যেখানে আছে সেটি হলো এই ভাগবত ভাগবত হলো আস্বাদনের জায়গা আস্বাদন করো দেখবে সমস্ত স্বাদ পাবে তাই শ্রীমদ্ ভাগবতী বলছেন প্রথমেই নিগমতল্পতরো রসমালয়ম মুহুরহু রসিকাম ভুবি হে রসিক ভক্তগণ তুমি কি ভালোবাসতে জানো তাহলে সমস্ত প্রেমকে ওই প্রভুর চরণে সমর্পণ করো রাখে ঘটনাটা দেখলে মনে হয় কোন নায়িকা যেন প্রেমে একেবারে আকুল হয়ে খালি ওই যে সর্বত মঙ্গল রাতে বলে একটা গান আছে না ঠিক এমন ব্যাপারটা নয় ওই যমুনা বসে রয়েছে আরে আরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে কখন তার নায়ক আসবে নাগর আসবে মিলিত হবে ফষ্টি নষ্টি করবে ব্যাপারটা তা নয় এই এক আত্মার সাথে যুক্ততা এই রস ভগবৎ প্রেমামৃত রস পাড়ার পটলাকে ভালোবেসেছে পাড়ার টেভি পটলাকে ভালোবাসে ওই পটলার ভালোবাসায় কেউ কাকতায়নি ব্রত করেনি কিন্তু রাধে রাধে মা হে দুর্গা দুর্গতি নাশিনী হে কাকতায়নি মহামায়া ওই পটলাকে স্বামী করে দাও আমি 4 মাস ধরে কি ব্রত বলে 4 মাসে আর ভুলে যাচ্ছে হ্যাঁ কাকতায়নি ব্রত তো 1 মাসের হচ্ছে এখন চাতুর্মাস হ্যাঁ চাতুর্মাস ব্রত করছেন পাড়ার পটলার জন্য কেউ করেছে তার মানে এরা জানে আমরা কাকে উপাসনা করছি আর কি রূপে উপাসনা করছি জানেন বলেই তো যাত্রার কাছে যায়নি হ্যাঁ তৃণমূল পার্টির কোন নেতার কাছে যায়নি যে আমার স্বামীকে করে দাও ঠিক করে দাও তারা কোথায় গেছে তারা পরমাত্মা পরমেশ্বরের কাছে গেছে অতএব বোঝার চেষ্টা করো এখানে
শ্রীমতী রাধারানী যমুনার তটে যাচ্ছে বারবার জল ভরতে, মানে বারবার রসের উদ্বেলতা, রসের উন্মাদনা, সেটি ওই যমুনার তীরেই আছে। यमन यमुना, তাই না? तेरी सखी ठारे यमुना के तट जाना, बंसुरी बजाए मीठी तान, मीठी ওই যমুনা তীরে আমার শ্যাম সুন্দর ভুবন মোহন মুরলী ধার করে শ্রীমতী রাধারানী আহ্বান করছেন। আর মুরলী কি ধুন সোনি কলনা শ্রীমতী রাধারানী নিরন্তর প্রতীক্ষা করছেন মন যমুনার তীরে বসে, মনের যে ডাক সেই ডাকে যেন কৃষ্ণ তার বংশীধ্বনি করে। জয় শ্রী রাধে। এটি রস, এটি ভগবত প্রেম রস। এই রস একটু হার্লিংটা কমাও তো। জয় শ্রী রাধে। ওই যখন গান গান করবো তখন একটু বাড়িয়ে দেবে, আবার কমিয়ে দেবে। রাধে রাধে। গম 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 করছে, কথাগুলো বাড়ি খাচ্ছে। জয় শ্রী রাধে। একটু ড্রাইয়ের দিকে যাও, একটু ড্রাই করো। জয় রাধে। তো মুখ্য পঞ্চরস আন্ত, দাস্য, সক্ষম, বাৎসল্য, মধুর। গতকাল আমরা আলোচনা করছিলাম নববিধা ভক্তি। ভক্তি মানেই রস। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে যখন শার্দুল বিক্রীড়িতম ছন্দে ঘোষণা করছেন ভগবান বেদব্যাস, জন্মাদ্যস্য যতোন্ময়াদিতরতশ্চাতি সবিজ্ঞঃ স্বরাট তেনে ব্রহ্মহৃদা ययादि कवय मोह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं এই শ্লোকের মধ্যে দিয়ে আমরা সত্যকে দর্শন করতে পাই। আর তারপরেই ঘোষণা করছেন মুহুরহ রসিকা ভুবি বাবুকা। তাই এই মুখ্য পঞ্চরসের মধ্যে দেখো, ভগবানের সাথে একটা সম্পর্ক স্থাপন হলে তবে তো তাকে ভালোবাসা যায়। সে আমার কেউই যদি না হয়, ব্রহ্ম ঘন ভাবে যদি চিন্তা করি, সে বড় কঠিন নয়। ভুল নয় তা বলছি না, কিন্তু বড় কঠিন তো।
কোনো সম্পর্ক না থাকলে প্রেমটা আসবে কি করে? তাই প্রেমকে জাগ্রত করতে গেলে তবে প্রভুর সাথে একটা সম্পর্ক স্থাপন। যার যার যে অবস্থা, জানো তো, প্রত্যেকের চেহারার মধ্যে, তার বচন ভঙ্গির মধ্যে, বাচন ভঙ্গির মধ্যে, চলন গমনের মধ্যে, তার অবস্থার মধ্যে প্রত্যেকের একটা বোঝা যায়। কি বোঝা যায়? কেউ শিব অংশে জাত, কেউ বিষ্ণু অংশে জাত, কেউ মাতৃকা অংশে জাত। এইভাবে বিভিন্ন ভাবে একটি অংশ তার মধ্যে বোঝা যায়। তার থেকেও বড় কথা হলো যে শিব অংশে জাত, তুমি তো ভাবছো শিবের উপাসনা করবে না। যে শিব অংশে জাত সে শিবের উপাসনা করেন না, তিনি হয় মায়ের উপাসনা করেন আর না হলে কৃষ্ণের উপাসনা করেন। জয় রাধে। আবার যে মাতৃকা অংশে জাত সে আবার বাবা ভোলানাথের পূজা করে। ওই ছোট থেকেই কেন জানি একটা ইচ্ছা জাগে তার যে বাবা ভোলানাথের মাথায় জল দেবো রাধে রাধে, এরকমই হয়। আবার যারা বিষ্ণু অংশে জাত সে আবার শিব শৈবতে যায়, শিব পূজা করে। বুঝতে পেরেছ? সবসময় শৈব ভাব থাকে তার মধ্যে, অথচ বিষ্ণু অংশে জাত। কিংবা তিনি মাতৃকার উপাসনা করে, মায়ের উপাসনা করে। এইভাবে বিভিন্ন ভাব, বিভিন্ন রস যারা বোঝেন তারা গুরু পদবাচ্য। গুরু যদি না বোঝেন, গুরু কিছুতেই তাকে উপাসনা মার্গে পৌঁছতে পারবেন না। জয় শ্রী রাধে। আর বর্ণানাম সন্ন্যাস গুরু, বর্ণের মধ্যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ গুরু কে? সন্ন্যাসী। তাই শ্রেষ্ঠ গুরুর চরণে গিয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু পদ লাভ করেছেন আমার নিমাই পণ্ডিত। তিনি দীক্ষা নিয়েছেন, তিনি সন্ন্যাস নিয়েছেন, দুজনেই সন্ন্যাস গুরু, ঈশ্বর পুরীপাদ আর কেশব ভারতী রাধে রাধে। কেন? বর্ণানাম সন্ন্যাস গুরু। নাও এবার নিজের নিজের গুরু বাদ দিয়ে এখন তো যেটা একদম শ্রেষ্ঠ সেখানে তো যেতে হবে নাকি? ওই যে পাঠক মহাশয় বলেছে সন্ন্যাসী হচ্ছে একদম টপ মোস্ট, অথবা আমাদের পরম্পরার গুরু পরম্পরা বাদ দাও, চলো সন্ন্যাসীর কাছে। জয় রাধে। এমন নয়। যা করবে মর্যাদা লঙ্ঘিলে হয় নরকে গতি। মর্যাদা লঙ্ঘন করবে না। তোমার গুরুজন, তোমার পিতামাতা, তোমার গুরুদেব, এনাদের পরামর্শ নিয়ে তুমি এগিয়ে যাবে। কোথাও কখনো মর্যাদা লঙ্ঘন করতে নেই। জয় রাধে। তাই বলছেন এই আধারকে বুঝে যার যে উপাসনা। হ্যাঁ, হঠাৎ করে আমি এক জায়গায় গিয়েছিলাম, এটি সম্ভবত ব্যারাকপুরে। তো সেখানে আহ্বান করে নিয়ে গেছে তার দুই পুত্র এবং তাদের বৌমা। এবার বললেন আপনি ছাড়া কাউকে নেব না, আপনি আমার সন্তানদের দীক্ষা দেবেন। ঠিক আছে, গেছি। যাওয়ার পর উনি বলছেন ওদের যুগল মন্ত্র দেবেন, কিন্তু পিতা বলছে। আমি বললাম এখনই আমি চললাম, আপনি আমায় বলতে পারেন না আমি কি মন্ত্র দেব? রইল আপনার এই ঘর, আমি চললাম। কারণ আমার অন্তর থেকে যেটি আসবে আমাকে সেটি দিতে হবে। আপনার আদেশ নিয়ে বা আপনার না আদেশ দিচ্ছি না, আমাদের এটাই দিতে হবে। আগে তো বুঝবো, তাকে স্পর্শ করে আমার ভেতর থেকে ভাব আসছে কিনা, কোন মন্ত্র দেব। আগে তো স্পর্শ করতে হবে, জপ করতে হবে মাথায়। অতএব একটি জিনিস অনুভব করতে হবে যে কারোর নির্দেশে, কারোর প্রভাবিত হয়ে কখনো মন্ত্রদান হয় না। যারা সদ্গুরুচরণ আশ্রয় করো এবং যার যার যে পরম্পরা আছে সেখানেই থাকো। যদ্যপি আমার গুরু
শুরিখানায় যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়। গুরুজনের নির্দেশ লাগবে, পিতা মাতা পত্নীকে স্বামী পারমিশন দিতে হবে, তবে তুমি অন্য জায়গায় যাও। শ্রদ্ধা যদি না থাকে, আচার্যরা বলেছেন যে যেখানে তোমার আছে পরম্পরা, শ্রদ্ধা নাই, তার সাথে দূরত্ব স্থাপন করতে পারো, কারণ সঙ্গ করে হরি ভুলে যেতে হচ্ছে। অতএব একটু দূরত্ব স্থাপন করো, কিন্তু তাকে অমর্যাদা করতে পারবে না, তাকে অবজ্ঞা করতে পারবে না, কারণ সে যে তোমার প্রথম গুরু। জয় রাধে। এমনকি শাস্ত্রে এমনও বলা হয়েছে যে গুরু চিনিয়ে দেয়। রাধে রাধে। এই যে এই গুরুদেবকে নে, দীক্ষা নিয়ে খুব ভালো হবে, বলে না অনেকে। তারপরে দীক্ষা নিয়ে কি আনন্দ, সত্যি গুরুর মতো গুরু পেয়েছি। কিন্তু যে তোমাকে চিনিয়ে দিল, তাকে কোনোদিন অমর্যাদা করবে না, কারণ সে যে তোমায় চিনিয়ে দিয়েছে, সে তোমার প্রথম গুরু। রাধে রাধে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছোট্ট ছোট্ট জিনিসগুলো আমরা ভুলে বসে থাকি। রাধে রাধে। এই জন্যই তো সঙ্গ করতে হয়। কিভাবে বিধিতে পূজা করব, কিভাবে পূজা করতে গেলে অন্তরের ভাবটা কিরকম রাখবো, এগুলো গুরুদেবের কাছ থেকে, আচার্যগণের কাছ থেকে। আর গুরুকে, যার গুরুত্ব আছে সেই গুরু, আর যার গুরুত্ব নাই সে কারোর গুরু না। জয় রাধে। তাই যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ। গতকাল আমরা নববিধা ভক্তির কথা সাধন করছিলাম। শ্রবণম কীর্তনম বিষ্ণু স্মরণম পাদ সেবনম। পাদ সেবন পর্যন্ত মোটামুটি হয়েছিল। পাদ সেবনম অর্চনম, অর্চনায় পৃথু মহারাজ। শ্রবণে কে? শ্রবণে মহারাজ পরীক্ষিত। আমার গলাটা শুকিয়ে গেছে, কেউ কি একটু জল এনে দিতে পারো? জয় রাধে। শ্রবণী মহারাজ পরীক্ষিত কীর্তনে, সুখদেব গোস্বামী পাদ কীর্তন নিয়ে কত সুন্দর কালকে আলোচনা হয়েছে। রূপবাচক, গুণবাচক, ক্রিয়াবাচক, মদন মোহনের মহিমা। রাধে রাধে। তারপর শ্রবণম কীর্তনম বিষ্ণু স্মরণম প্রহ্লাদ, ওই রকম স্মরণ কারণ নাই। বিষ্ণু স্মরণম পাদ সেবনম, মা লক্ষ্মী চরণেই ধরে থাকেন মা। চরণে কে আছে? চারটি জাতি আছে। চতুর্বর্ণময়া শ্রেষ্ঠম, গীতায় বলছে। গীতায় চারটি বর্ণকে বলা হয়েছিল: ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। এটি জন্মগত নয় বাবা, এটি সবার মধ্যেই আছে। রাধে রাধে বলো। প্রত্যেকের মধ্যেই চারটি অবস্থা থাকে। কি কি থাকে? শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, তারপরে ব্রাহ্মণ। জয় রাধে। প্রথমে শূদ্র হয়েই সবাই জন্মায়। রাধে রাধে। মায়ের গর্ভে কেউ ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মায় না। খুব মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেছিলেন, তার মধ্যে সুখদেব একজন। রাধে রাধে। বুঝতে পারছো তো? তাই বলছেন জন্মনা জায়তে শূদ্র, জন্মের সময় সবাই শূদ্র। এরপরে ধীরে ধীরে তার অবস্থা বুঝে তাকে সংস্কার করা হয়েছে। যার মধ্যে যে জাওয়ালির সেই পুত্র সত্যকাম, এগুলো তো সব উপনিষদের কাহিনী আছে। জাওয়ালি হচ্ছেন বাইজি বেশ্যা,
এবং তার পুত্রের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান, রাধে রাধে, সত্যকাম। সে ঋষির কাছে গেছে, ঋষিবর, গৌতম ঋষি, গৌতম তো ঋষিবর, আমাকে দীক্ষা দিন। তুমি কে? আমি সত্যকাম। তোমার মা বাবার পরিচয় কি? মুনিবার, আমার মা একজন বাইজি, আমার মায়ের নাম হচ্ছে জালালি। সবাই কথা ছি ছি শুরু করেছে, অন্যান্য ব্রাহ্মণরা ছি 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 ছি, বেশ্যার পুত্র, হে মুনিবর, আপনি কি করছেন? এর সাথে কথা বলছেন? তখন বলছেন, তোমার পিতার পরিচয় কি? সত্যকাম কি বলছেন? জানি না তো। জেনে আসো। মায়ের কাছে গেছেন, মা বলছেন মণিবারকে গিয়ে বলো, আমি বহু পুরুষ সঙ্গ পেয়েছি, আমাকে অনেক পুরুষ ভোগ করে গেছেন, তার মধ্যে কোনো এক পুরুষের পুত্রই তুমি। রাধে রাধে। মণিবরের কাছে গেছেন, গিয়ে বলছেন আমার মাতৃদেবী এই কথা বলেছেন। তখন বলছেন তুমি যথার্থই ব্রাহ্মণ সন্তান, না হলে এইরকম মানে মাথা তুলে সত্য কথা বলার মতো অবস্থা তোমার নাই। যার জন্য কারা কারা এবার ব্রাহ্মণ আর কারা কারা বৈশ্য। হ্যাঁ, এখন রাজশক্তি কার হাতে জানো? এখন রাজশক্তি কিন্তু কোনো মতেই ক্ষত্রিয়ের হাতে নয়, এখন রাজশক্তি বৈশ্যের হাতে ঢুকে গেছে। যেখানে যাবে, ওই ডোনাল্ড ট্রাম্প বলো, হ্যাঁ, এখানে নরেন্দ্র মোদী বলো, যেখানেই যাবে প্রত্যেকে রাজশক্তি এখন বৈশ্যরা চালাচ্ছে, ব্যবসাদার। এরা নিজের আখের ছাড়া কিচ্ছু বোঝে না। রাধে রাধে। এগুলো রেকর্ড করবো না, তাহলে আমার মানবাদী দেবে। যেটা সত্য, তাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ সন্তান কোনোদিন কখনো মিথ্যাচার করেন না। তখন বলছে তোমার যে অবস্থা দেখছি তুমি অবশ্যই উপনয়নের যোগ্য। জন্মেছে শূদ্র হয়ে, কিন্তু সেই তাকে উপনয়ন দেওয়া হয়েছিল বলে গৌতম ঋষিকে যে কত রকমের পরীক্ষা দিতে হয়েছিল, তোমরা তো অনেকবার শুনেছো এই সব কাহিনী। সেই কুশাবর্ত ঘাটে মস্তক মণ্ডিত করে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল। গৌতম ঋষি অভিশাপ দিয়েছিলেন ব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত সব মূর্খ হয়ে যাবে, আর সেই অভিশাপে শিবলোক পর্যন্ত মূর্খ হয়ে গিয়েছিল। শিবলোক তো জ্ঞানের ভূমি, পরম জ্ঞান শিবলোকে, সেখানে পর্যন্ত অজ্ঞান প্রকাশিত হয়েছিল। তখনই জ্ঞানের অবতার রূপে ভগবান বেদব্যাস এই জগতে ভগবানের অবতার রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই হলো গৌতম ঋষির কাজ। তা বলার অভিপ্রায় কি? ভগবানের শরীরের মধ্যেই 4টি বর্ণ রয়েছে, বুঝতে পেরেছ? ভগবানের মুখের মধ্যে রয়েছে ব্রাহ্মণ, হ্যাঁ, এইভাবে 4টি ভাগ করা হয়েছে ভগবানের। এবং সবার নিম্ন অংশ, নিম্ন বললেই মনে হয় আরে চরণ, এটা ভাব, আরে গোবিন্দের চরণ, সেখানে কে আছেন? শূদ্র। কেন আছেন? কেন আছেন? রাধে রাধে। কারণ ওই শূদ্রত্ব থেকে প্রেম আর সেবা ভাব আসে, আর সেবাটা চরণ সেবা দিয়েই শুরু হয়। তাই মা লক্ষ্মী দেবী এই শূদ্রের মধ্যে দিয়েই আসেন। এখানেও প্রচলিত আছে, দেখবে মা লক্ষ্মী বাধা কাদের কাছে? সাহাদের কাছে। কেন? ওরা গোবর থেকে তুলেছিল, মূল্য তুলেছিল, মুদ্রা। রাধে রাধে। আরে গোবরে আবার মা লক্ষ্মী, মা লক্ষ্মী শূদ্রের সঙ্গে একেবারে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কেন? কারণ শূদ্রের থেকে প্রেম জাগে, শূদ্রত্ব থেকে সেবা ভাব জাগে। ব্রাহ্মণ সেবা ভাব করবে কি করে? আজকে কলিযুগে ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের থেকে সেবা ভাব নিচ্ছেন। এই ছোট্ট ছোট্ট জিনিসগুলো বোঝে না বলে দেখুন খালি নিন্দে, খালি নিন্দে। আর ভালো লাগছে না, ফেসবুকে দেখছি যে কোন ঠাকুর দেবতার কথা শুনবো না, খালি কাদা ছোড়াছুড়ি চলছে।
জাতপাতের কথা শুনে বিরক্ত লেগে যাচ্ছে। আমাদের সনাতন ধর্মের যে পবিত্রতা, সেটিকে তোমরাই তো প্রচার করবে নাকি? তোমাদের মধ্যে যদি প্রবাহিত না হয়, তোমরা ওই রকম দুদিন পরে বিদ্বেষ করবে। ব্রাহ্মণে বিদ্বেষ করো না। ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী মানে কোনোদিন কখনো কল্যাণ হতে পারে না। জয় রাধে। তাই মা লক্ষ্মী দেবী পাদ সেবনে মা লক্ষ্মী দেবী, বোঝা গেল ওই চরণেই ধরে রয়েছেন মা। কারণ মা লক্ষ্মী দেবী চরণ স্পর্শ করে রয়েছেন কেন? ওখান থেকে প্রেম জাগে। প্রথম বেসিক হচ্ছে এই, হ্যাঁ। জয় রাধে। ত্রিকোণে জলে কৃষাণো তাপিতা হইল তনু, মূলাধার তেজস্বিবে বিশুদ্ধ নাম সঞ্চারিণী। তুমি জাগো, তুমি জাগো মা, তুমি জাগো মা, কুল কুণ্ডলিনী। তুমি জাগো মা, কুল কুণ্ডলিনী। নিত্যানন্দ স্বরূপিণী, তুমি ব্রহ্মানন্দ স্বরূপিণী। জাগো 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 মা, তুমি জাগো মা, কুল কুণ্ডলিনী। এত সোজা নাকি? ওই সত্যত্ব থেকেই ধীরে ধীরে আমরা, হ্যাঁ, ধীরে ধীরে আমরা প্রেমের ধারায় উন্নীত হব, জ্ঞান লাভ হবে। রাধে রাধে। তাই পাদ সেবনে মা লক্ষ্মী দেবী, পাদ সেবনম অর্চনম, অর্চনে পৃথু মহারাজ, বন্দনম অক্রূর দাস্য বীর হনুমান। নিজেকে দাসী মনে করে, এমন দাস্য নিরন্তর প্রভুর দাস, প্রভুর দাস। তাই কাঁদতে শুরু করেছে একদিন। হনুমান কাঁদছে, রামচন্দ্র বলছে কাঁদো কেন? বলে অপরাধ হয়ে গেছে, পাপ হয়ে গেছে। কেন? বলে এত প্রেম দাস্য ভাবে বুঝিনি। নিরন্তর নাম করছি, চারিদিকে তাকিয়ে দেখছি, হ্যাঁ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राम बोले, राम नाम করছেন তো হনুমান। আর রাম নাম করতে করতে যেদিকে